We have started synthetic reagent. This is a topic which is to be the again it is for 30 marks with option 30 marks and without option it is for a 20 marks, and this topic requires again 10 lectures. I think it is not possible to teach full topic within a 10 lectures, even though just we want to discuss this topic in a detail. आता बघा सिंथेटिक रिएजंट मध्ये वेगवेगळे रिएजंट आहेत, पण आपला जो काही सिलेबस आहे सिलेबसला दोनच जे आहे, एक आहे तुमचा मॅरोनिक एस्टर अँड सेकंड वन इज इथिल ॲसिटोॲसिटेट और ॲसिटोॲसिटिक एस्टर. दोन एस्टर आपल्याला या ठिकाणी स्टडी करायचे. या व्यतिरिक्त भरपूर रिएजंट आहे, ग्रिग्नार रिएजंट आहे, टोलन्स रिएजंट आहे, त्यानंतर बरेचसे रिएजंट्स आहेत, गिलमन रिएजंट आहे, म्हणजे आपल्याला सोडियम बोरोहायड्रेट आहे, लिथियम बोरोहायड्रेट आहे. नाउ वी वांट टू we have a lot of reagent, but now rather than this one, now we have only two reagents. One is ethyl acetoacetate and malonic ester. Now these are in our syllabus. So ethyl acetoacetate, see here, now this one is CH3, C double bond O, CH2, C double bond O. बघा परत या ठिकाणी just I will recap this. Now this is the CS3, C double bond O, CH2, C double bond O, and OC2H5. Now this is the ethyl acetoacetate. Ethyl acetoacetate, or these are also called as acetoacetic ester. Now its preparations, बघा तुम्हाला याचे काही प्रिपरेशन्स जर बघायचं असेल तर हा जो काही मॉलिक्यूल जो आहे, नाउ दॅट मॉलिक्यूल नाउ जस्ट यू कॅन ब्रेक इनटू these two. There is a one more branch of chemistry in which deals with the study of a retrosynthetic analysis, or that is a retrosynthesis. तर या ठिकाणी याला काय केलेलं आहे बघा, या ठिकाणी आपण ब्रेक केलेला आहे. तर कार्बोनिलला याला पॉझिटिव्ह चार्ज मिळतो आणि या ठिकाणी ज्याला आपण म्हणतो निगेटिव्ह चार्ज मिळतो. सो दॅट यू विल गेट बाय युजिंग ईस्टर. तर हा जो आहे नाउ दॅट यू विल गेट बाय युजिंग ईस्टर, अँड दिस इज ऑल्सो अनदर ईस्टर इज टू बी देयर. सो in this case, two molecule of ester. Now this is the one molecule of ester. Now that is a ethyl acetate, CS3, C double bond O, OC2H5. This is the one molecule of ester, that is the ethyl acetate, and this is another molecule of ethyl acetate. Now when they reacts in presence of a strong base such as a sodium alkoxide, now this is Na plus and C2H5O minus. Now this is the sodium alkoxide. So what happened here, now that is to be goes to here, and there is a bond formation is to be takes place, and there is a formation of a ethyl acetoacetate. This is a ethyl acetoacetate. Now that already we have discussed. Now we want to see this its mechanism. याचा जो काही mechanism जो आहे तो mechanism आपल्याला या ठिकाणी स्टडी करायचा आहे. Now this one, this is the general reactions. Now we want to study its mechanism. So in mechanism it involves 2 to 3 steps. First step involve attack of a base, or base abstract अल्फा प्रोटॉन्स. तर बघा या ठिकाणी तुम्हाला हा जो काही तुमचा कार्बोनिल कार्बन जो या ठिकाणी दिसतोय बघा. नाउ दिस इज द कार्बोनिल कार्बन्स व्हिच इज टू बी देयर. नाउ दॅट कार्बोनिल कार्बन, दिस इज द कार्बोनिल कार्बन अँड दिस वन इज अल्फा कार्बन व्हिच कंटेन अल्फा प्रोटॉन्स. तर या ठिकाणी अल्फा प्रोटॉन्स या ठिकाणी प्रेझेंट आहे बघा. नाउ दिस आर अल्फा प्रोटॉन्स व्हिच आर इज टू बी देयर. नाउ दॅट अल्फा प्रोटॉन्स is abstracted by means of a strong base. आता हा जो आहे बघा, now this is a strong base. हा जो आहे, now this is the C2H5O minus and Na plus. Now this one is a strong base. So what happened here?
हा तुमचा कार्बोनिल कार्बन आणि हा जो अल्फा कार्बन जो आहे नाउ दॅट इज टू बी abstracted here and here you will get that is a C2H5OH म्हणजे या ठिकाणी जो काही CH3 आहे CH3 मधला एक प्रोटॉन जो आहे O C2H5 जो आहे तो घेतो and now there is a formation of एक प्रोटॉन्स गेल्याच्या नंतर या ठिकाणी काय मिळेल तुम्हाला CH2 प्रोटॉन म्हणजे H+ जातो बघा H+ या ठिकाणी now there is a loss of H+ and here you will get a CH2 C double bond O C OC2H5. This is a CH2 C double bond O OC2H5 and plus you will get a C2H5OH. Now this is a side product. Now this is also sodium metal. Now that is Na plus. It is associated with the CH2, but that is not much important now in this case. Now second step involved as soon as this anion म्हणजे बघा या ठिकाणी जसा तुमचा कार्ब anion जसा या ठिकाणी तयार झालेला आहे now this one is a carb anion as soon as the carb anion is to form here बघा हा जो काही molecules आहे now this molecule just I have written here now attack is to be takes place in this way and at the same step the carbonyl carbon bond will be goes towards oxygen म्हणजे या ठिकाणी जो काही तुमचा बॉन्ड जो आहे now that bond goes towards oxygen and oxygen acquire as a negative charge oxygen acquire as a negative charge now this as a oxygen acquire as a negative charge now there is a bond formation is to be takes place in between these two म्हणजे या ठिकाणी हा जो काही तुमचा कार्बन आहे हा कार्बोनिल कार्बन आणि हा CH2 जो आहे तर यामध्ये काय होतो बॉन्ड फॉर्म होतो सो this bond form just I have shown here remaining things as it is बघा हा CH3 आहे हा O चं कन्वर्जन O मायनस मध्ये होतं हा OC2H5 हा OC2H5 now that is as it is and simple हा तुमचा कार्बोनिल कार्बन होता and this one is a CH2 यामध्ये काय होतं बॉन्ड फॉर्म होतो and as remaining things as it is now that is a C double bond O OC2H5 see this one nothing is to be there फक्त या दोघांमध्ये काय होतो बॉन्ड फॉर्म होतो now next step what is the next step involve आता या ठिकाणी जे काही नेक्स्ट स्टेप आहे बघा now what is the next step involve this bond will be goes to here म्हणजे हा जो काही तुमचा हा जो काही आहे हाच मी स्ट्रक्चर या ठिकाणी जस्ट I have written this one see what happened here now that bond will be goes to here and there is a formation of a carbon oxygen double bond and at the same step there is a loss of a OC2H5 minus and you know this is associated with the sodium metal so there is a formation of a OC2H5 minus and Na plus now that base is to be regenerated see this is a base is to be regenerated and what is to be the product CH3 बघा या ठिकाणी दिसत असेल तुम्हाला now this is the CH3 see this is the CH3 हा तुमचा CH3 आहे त्यानंतर हा C डबल बॉन्ड O या ठिकाणी C डबल बॉन्ड O जो आहे तो तयार होतो हा आहे तुमचा CH2 हा आहे तुमचा CH2 C double bond O and OC2H5 now this is nothing but our product now that is nothing but ethyl acetoacetate or acetoacetic ester now this is the synthesis now that already we have discussed but just I have take this is the revision now these are some this is the preparations method now that already we have seen this is the preparations method now rather than this one we want to see its reactions यामध्ये पहिली जी आहे synthesis of monoalkyl acetic acid second one is a dialkyl acetic acid third one is adipic acid आहे succinic acid आहे त्यानंतर ज्याला आपण म्हणू शकतो मिथिल कीटोन आहे अल्फा बीटा अनसॅच्युरेटेड कंपाऊंड्स तर ह्या वेगवेगळे सिंथेसिस आपल्याला या ठिकाणी स्टडी करायचे सो जस्ट वी वांट टू सी सिंथेसिस ऑफ मोनोअल्किल acetic acid हा तुम्हाला या ठिकाणी प्रॉडक्ट डायरेक्ट या ठिकाणी दिसतो कारण हा थोडासा ॲनिमेशन मध्ये न आल्यामुळे या ठिकाणी दिसतो सो you can all of you can remember first step is a common पहिली स्टेप जी आहे now first step is a common in all reactions
फर्स्ट स्टेप इज कॉमन इन ऑल रिएक्शन्स. म्हणजे या ठिकाणी असणारी जी काही तुमची पहिली जी काही स्टेप्स आहे तरी सर्वच रिएक्शन्स मध्ये कॉमन आहे. सो जस्ट यू कॅन रिमेंबर दिस इज द स्टेप फर्स्ट. ओके, what is the step first? Step first involve abstraction of a proton. Abstraction of a proton. या ठिकाणी जो काही तुमचा अल्फा जो काही प्रोटॉन आहे, see this is a carbonyl carbon, this one is a carbonyl carbon, this is also carbonyl carbon, and this carbon is alpha carbon which contain two protons, and these protons are highly acidic in nature. So that react with the base, and that's why these are also called as a active methylene compound. This compound also called as a active methylene compound. या compound ला आपण काय म्हणतो? Active methylene compound. Why we can say this one is active methylene compound? Because it contains alpha protons, and these are easily available for donation. And as soon as this carbon and this, आता बघा या ठिकाणी काय होतं, मी या ठिकाणी ऍक्च्युअली एक्सप्लेन करतो. Now this one is a strong base, OC2H5 minus. Now this one is a strong base. Now that extract alpha protons. या दोन पैकी कोणत्याही प्रोटॉन्स या ठिकाणी घेतो. As soon as there is abstraction of alpha proton, proton म्हणजे H plus, लक्षात ठेवा या ठिकाणी H plus, and at the same step this bond will be goes to here. या ठिकाणी हा जो काही बॉन्ड जो आहे हा बॉन्ड या ठिकाणी जातो. As soon as this bond will be goes to here, now there is a formation of a CH minus. Now just I have written here. Now there is a formation of a CH minus. बघा या ठिकाणी हा जो आहे CH, फक्त या ठिकाणी काय होतं, प्रोटॉन निघून जातो. And साइड प्रोडक्ट जो आहे, तर साइड प्रोडक्ट या ठिकाणी कोणता आहे बघा. Now there is a formation of a side product. Now that is nothing but a C2H5OH. Now कारण हा प्रोटॉन्स घेतो बघा या ठिकाणी, लक्षात ठेवा. So this one is the side product. Now as soon as it is to be formed, now this is a base. बघा आता हा जो आहे, this one is the intermediate. म्हणजे बघा यापासून हा तयार झाला. ही पहिली स्टेप जी आहे ही सर्व रिएक्शन्स मध्ये कॉमन आहे, एवढी गोष्ट तुम्ही मात्र लक्षात ठेवा. Now in second step, आता तुम्हाला काय पाहिजे त्या ठिकाणी, ऍसिड पाहिजे. One thing you can remember here. Now just you want to here as a acid. So that react with the alkyl halide. हा कोणासोबत रिएक्ट होतो? अल्किल हलाइड सोबत या ठिकाणी जो आहे तो या ठिकाणी अल्किल हलाइड सोबत. Now that react with the alkyl halide. So alkyl halide, I think all of you know very well its formula RX. Now you can take as a anyone RX जो आहे तुम्ही, you can take anyone CH3Cl, CH3Br, C2H5Br वगैरे वगैरे. पण आपल्याला या ठिकाणी अल्किल ऍसिटिक ऍसिड प्रिपेअर करायचे, त्यामुळे या ठिकाणी आपण काय करू, फक्त RX घेऊया. R is a any alkyl group and X is to be halide. Now as soon as it is, what happen here, हा जो काही तुमचा CH2 मायनस जो आहे, हा सॉरी CH2 मायनस नाहीये, हा CH मायनस जो आहे हा काय करतो, कारण या ठिकाणी R वरती अटॅक करतो. बघा हा RX माहिती तुम्हाला, R मायनस R जो आहे हा R प्लस असेल आणि X जो आहे तो मायनस असेल. तर हा CH मायनस जो आहे हा R वरती अटॅक करतो. And at the same step there is a loss of a X as a X minus. म्हणजे बघा या ठिकाणी काहीच होत नाही, एकच स्टेप लक्षात ठेवायची. या ठिकाणी हा प्रोटॉन्स तुम्ही या ठिकाणी काढून घेतला, बरोबर आहे, आणि या ठिकाणी CH मायनस तयार झाला. And as soon as it is to be formed here, now in second step, now that proton is to be replaced by means of a hydrogen. This proton is to be replaced by means of a hydrogen. So and there is a loss of a X as a X minus. X as a X minus is to be removed here. So there is a loss of a X as a X minus. So there is a loss of a X as a X minus and R there. Now as soon as this is to be formed, हे बघा ही आहे तुमची पहिली स्टेप. Now this is step number first.
Now this is the step second. काही बुक्स मध्ये थर्ड स्टेप सुद्धा इथेच मिक्स केलेली आहे, पण मी काय केलेलं आहे थर्ड स्टेप सुद्धा या ठिकाणी वेगळी घेतली. फक्त तुम्हाला या ठिकाणी हा स्ट्रक्चर जो आहे दिस स्ट्रक्चर नाउ जस्ट यू कॅन राईट अगेन सेम स्ट्रक्चर या ठिकाणी जस्ट आय हॅव रिटन. सो ऍसिड हायड्रोलिसिस अँड बेस हायड्रोलिसिस दोन्हीच्या दोन्ही या ठिकाणी हायड्रोलिसिस या ठिकाणी लागतात. सो ऍज सून ऍज इट इज ऑन हायड्रोलिसिस, बघा या ठिकाणी हायड्रोलिसिस मध्ये नेमकं होतं काय हे ऑलरेडी आय हॅव डिस्कस दिस पॉइंट. हा जो काही पॉइंट जो आहे हा पॉइंट मी ऑलरेडी डिस्कस केलेला आहे. तरी पण नाउ जस्ट नाउ दिस इज टू बी देअर. सो व्हॉट हॅपन हिअर इन फर्स्ट स्टेप, बघा ही एक या ठिकाणी हा एक हायड्रोलिसिस आहे आणि या ठिकाणी दुसरा जो आहे तो हायड्रोलिसिस आहे. पहिल्या स्टेप मध्ये बेस हायड्रोलिसिस आहे. बघा बेस हायड्रोलिसिस असेल किंवा ऍसिड हायड्रोलिसिस असेल, कोणते हायड्रोलिसिस असेल तर फक्त एक गोष्ट लक्षात ठेवायची, देयर इज अ सिंपल ऍडिशन ऑफ वॉटर मॉलिक्यूल. सो बघा हा बॉन्ड जो आहे या ठिकाणी ब्रेक होतो अँड ज्या बाजूला तुमचा सी डबल बॉन्ड आहे फ्रॉम दॅट साइड यू कॅन ऍड अ OH ग्रुप. या ठिकाणी आपण कोणता ग्रुप ऍड केलेला आहे, नाउ जस्ट वी हॅव ऍडेड OH ग्रुप and from this side you can add a one hydrogen. So this is a one product. Now this is a one product. Now that is to be there. Now that already I have written here. बघा CS3 C double bond O आणि OH, CS3 C double bond O आणि हा आहे OH. Now this is the one product. Now second hydrolysis, बघा या ठिकाणी मी second hydrolysis सुद्धा या ठिकाणी just I can write here. Now this is the from this side OH, from this side OH and from this side now that is nothing but a hydrogen. Now second जो आहे जो काही तुम्हाला या ठिकाणी जो काही प्रोडक्ट या ठिकाणी मिळतो, now this is our main product. Now that is nothing but this is our main product. बघा या ठिकाणी दिसत असेल तुम्हाला C, हे बघा हा आधी R, this is R. Now this is a CH2 and COOH, COOH. Now there is a formation of a R CH2 COOH. Now this is our product. Okay, this is our product. And side product again another side product C2H5OH. Now this is another side product. So this is also called as a alkyl acetic acid. Acetic acid चा फॉर्म्युला माहिती तुम्हाला सर्वांना. एसिटिक ऍसिडचा फॉर्म्युला जो आहे CH3COOH हे आहे तुमचा एसिटिक ऍसिड. नाउ दिस वन इज द एसिटिक ऍसिड. इफ यू रिप्लेस वन प्रोटॉन, या ठिकाणी काय केले बघा आपण जस्ट वी हॅव रिप्लेस दिस इज वन प्रोटॉन बाय मीन्स ऑफ अ वन अल्किल ग्रुप. दॅट्स व्हाय दिस आर आल्सो कॉल्ड एज अ अल्किल एसिटिक ऍसिड. अल्किल एसिटिक ऍसिड और दिस आर आल्सो कॉल्ड एज अ मोनो अल्किल एसिटिक ऍसिड. नाउ दैट ऑलरेडी we have seen this point again we have taken. आता हे झालं मोनो अल्किल एसिटिक ऍसिड. आता आपल्याला डाय अल्किल एसिटिक ऍसिड जे आहे जस्ट वी वांट टू प्रिपेअर डाय अल्किल एसिटिक ऍसिड. आता डाय अल्किल एसिटिक ऍसिड मध्ये सुद्धा पहिली स्टेप कॉमन आहे. आता डाय अल्किल मध्ये काय बघा आपण या ठिकाणी मोनो अल्किलला काय केलं, एक हायड्रोजन रिप्लेस केला एका अल्किल ग्रुपने, बरोबर आहे. डाय अल्किल मध्ये काय करावं लागेल, जस्ट वी वांट टू रिप्लेस बोथ हायड्रोजन बाय मीन्स ऑफ बोथ अल्किल ग्रुप्स. म्हणजे हा सुद्धा तुम्हाला अल्किल ग्रुपने रिप्लेस करायचा आहे आणि हा सुद्धा तुम्हाला अल्किल ग्रुपने या ठिकाणी रिप्लेस करायचा आहे. नाउ स्टेप फर्स्ट इज अ कॉमन. सो व्हिच इज अ स्टेप फर्स्ट? नाउ दॅट इज अ व्हाट इज दॅट स्टेप फर्स्ट? abstraction of a proton. abstraction of a proton म्हणजे या ठिकाणी दोन्ही प्रोटॉन्स या ठिकाणी ऍब्स्ट्रॅक्ट केले जातात. तर पहिल्या स्टेप मध्ये या ठिकाणी तुमची पहिली स्टेप आहे अगेन इट इज टू बी कॉमन. सो व्हाट इज दॅट फर्स्ट स्टेप? अगेन इट इज टू बी ऍब्स्ट्रॅक्शन ऑफ अ प्रोटॉन. तर हा OC2H5 मायनस काय करतो, नाउ दॅट ऍब्स्ट्रॅक्ट दिस प्रोटॉन. तर हा प्रोटॉन या ठिकाणी घेतो and again there is a formation of a CH minus. Now this is a step first. म्हणजे हा जो काही बॉन्ड जो आहे, now that bond will be goes towards CH minus. So this is a already we have discussed. This is a point also already we have discussed. Now this is a what we can say. See here now there is a formation of a what we can say. Now that is nothing but a
CH minus. This is a step first. It is a common in all reactions. It is a common in all reactions. जे काही reactions आहे बघा या ठिकाणी. Now this is to be common in all reactions. Okay. Now in second step काय आहे बघा. जसं आपण मोनोअल्किल ऍसिटिक ऍसिड मध्ये ज्या प्रकारे आपण पहिली स्टेप बघितली त्याच प्रकारे या ठिकाणी सुद्धा पहिली स्टेप आहे. नाउ दॅट इज now as soon as this is intermediate, this is a CH minus. Now that is this is the base. Now that these are also called as what we can say a carb anion of ethyl acetoacetate. त्याला आपण काय म्हणतो carb anion of ethyl acetoacetate. जसं हे कार्ब anion तयार झाला, now that react with the alkyl halide. Again, now that react with the alkyl halide. Now that react with the alkyl halide. That already we have discussed. थोडंसं ॲनिमेशन्स मध्ये हा थोडासा जास्त दूर दिसतो या ठिकाणी. तर बघा हा काय करतो या ठिकाणी, हा R कडे नाउ दॅट CH मायनस हा R कडे R वरती अटॅक करतो अँड ॲट द सेम स्टेप देयर इज अ लॉस ऑफ अ X as a X minus. Now that is to be there. बघा या ठिकाणी काही ही जी काही पहिली स्टेप जी आहे ही कॉमन आहे या ठिकाणी. ही दुसरी स्टेप सुद्धा या ठिकाणी कॉमन आहे मोनो आणि डाय. Now this is again it is to be common. So what happened here? Now this is one hydrogen, it is to be replaced by means of another group, and there is a formation of a X as a X minus. हा जो काही X जो निघून जातो, now that is a X as a X minus. Now as soon as it is to be formed here, now second step involve. आता ही झाली पहिली steps या ठिकाणी. त्यानंतर this is the step first. Now this is a second step. Now this is a second step. आता थर्ड स्टेप्स मध्ये काय होतं बघा या ठिकाणी. आता या ठिकाणी हायड्रोलिसिस करायचं नाही. पहिली स्टेप जी आहे ती परत या ठिकाणी रिपीट करायची. So you can do the repeat again step first. So what is that step first? Again attack of base or now that is a base. या ठिकाणी असणारा जो काही बेस आहे बघा. Now that base OC2H5 minus हा काय करतो, हा जो काही दुसरा या ठिकाणी जो काही प्रोटॉन्स या ठिकाणी बाकी आहे. Now this is second protons which are is to be there. Now that is to be abstracted by means of a OC2H5 minus, and here you will get a C2H5OH, and again there is a C minus. या ठिकाणी बघा आधी CH minus होता बघा, हा CH minus म्हणतो आपण या ठिकाणी. Now in next step there is a formation of C minus. यहाँ R जो है, now that R is to be remain as it is. So there is a formation of a, this is the carbon minus. Now that is a alkyl. Now that is a carb anion of a alkyl. That is a ethyl acetoacetate. So all of you can draw screenshot. This is a याचा जो आहे तुम्ही या ठिकाणी स्क्रीनशॉट जो आहे तो काढून घ्या. जी काही आजची जी काही रिएक्शन्स आहे ती दोन स्टेप मध्ये आहे. एका स्क्रीन मध्ये या ठिकाणी आपल्याला जमलं नाहीये. तर ही जी आहे या ठिकाणी पहिली दुसरी तिसरी स्टेप्स आहे. तर तुम्ही काय करा, याचा स्क्रीनशॉट काढून घ्या आणि नंतर या ठिकाणी नोटबुक मध्ये लिहून घ्या. आपल्याकडे वेळ थोडासा कमी असल्यामुळे मी काय करतो, तुम्हाला लिहिण्यासाठी वेळ न देता तुम्ही याचा स्क्रीनशॉट काढून घ्या आणि त्यानंतर ही जी काही ह्याच्या काही तिन्ही स्टेप्स या ठिकाणी आहेत त्या तिन्ही स्टेप्स या ठिकाणी बिकॉज वी हॅव ओनली 10 minutes, within 10 minutes we want to conclude this dialkyl acetic acid also. This is the dialkyl acetic acid. This is a step first, second, third. जर तसं जर बघितलं तर याला एका स्टेप मध्ये या ठिकाणी करता येतं बघा. इथे डायरेक्ट मी एरो दाखवून इथे सुद्धा एरो दाखवू शकतो, पण हे सर्व तुम्हाला समजायला पाहिजे. त्यासाठी ज्याला आपण म्हणूया ही जी काही रिएक्शन्स मी या ठिकाणी वेगवेगळ्या स्टेप्स मध्ये या ठिकाणी. नाउ 4 स्टेप्स स्क्रीनशॉट झाला असेल काढून. आता बघा चौथ्या स्टेप्स मध्ये काय होतं. चौथ्या स्टेप्स मध्ये अगेन नाउ दॅट रिएक्ट विथ व्हॉट वी कॅन से, नाउ दॅट इज अ अल्किल हलाइड. इथेच चौथी
3 steps या ठिकाणी just I have written. Now again that react with the alkyl halide. बघा या ठिकाणी हा जो आहे, now that again react with the what we can say, now that is nothing but the alkyl halide. So see here, now this is the again react with the alkyl halide which is to be there, so that react with the alkyl halide, this one. So again बघा हा C minus जो आहे हा या ठिकाणी अटॅक करतो, and at the same state there is a loss of a X as a X minus. बघा या ठिकाणी X जो आहे X निघून जातो, X as a X minus. See here, C बघा या ठिकाणी तुम्हाला क्लिअरली या ठिकाणी दिसत असेल बघा, हा एक हायड्रोजन्स आणि हा दुसरा हायड्रोजन्स, both hydrogens are replaced by means of a two alkyl groups. Both hydrogen now it is to be replaced by means of a two alkyl group. Now this is a first step, it is to be common. बघा या ठिकाणी पहिली स्टेप आहे, बेस जो आहे तो अब्स्ट्रॅक्ट करतो, कार्बन निगेटिव्ह होतो, या ठिकाणी अल्किल हलाइडची रिएक्शन होते. परत या ठिकाणी सेकंड स्टेप मध्ये पुन्हा बेस जो आहे तो प्रोटॉन अब्स्ट्रॅक्ट करतो आणि परत या ठिकाणी अल्किल हलाइडची रिएक्शन. म्हणजे या ठिकाणी स्टेप कोणती आहे? सो स्टेप इट इज टू बी abstraction of a proton followed by reactions of a alkyl halide. Now this is to be repeated. This is to be repeated again and again. Now you can draw now screenshot. आता screenshot काढून घ्या, थोडंसं इनकम्प्लीट होतं या ठिकाणी. Screenshot मला काढून मला असेल. Okay. Now as soon as this is to be formed here, now it's hydrolysis. याचं काय केलं जातं? हायड्रॉलिसिस. ऍज युजल बघा, मी ज्या पद्धतीने तुम्हाला हायड्रॉलिसिस जसं या ठिकाणी सांगितलंय बघा, सो नाउ दॅट ऑल्सो अंडरगो हायड्रॉलिसिस. तर या ठिकाणी हायड्रॉलिसिस इज टू बी देअर. नाउ हायड्रॉलिसिस, बेस हायड्रॉलिसिस अँड ऍसिड हायड्रॉलिसिस इज टू बी देअर. नाउ अगेन द हायड्रॉलिसिस इज टू बी देअर. सी हियर, नाउ दिस इज टू बी हायड्रॉलिसिस. म्हणजे या ठिकाणी बघा हा OH जो आहे एका बाजूने OH ऍड होतो, OH, आणि दुसऱ्या बाजूने या ठिकाणी प्रोटॉन्स, म्हणजे या ठिकाणी जस्ट आहे दिस प्रोटॉन. या ठिकाणी सुद्धा हायड्रोलिसिस आहे बघा. सो दिस इज ऑल्सो हायड्रोलिसिस. या बाजूने OH ऍड होतो आणि राईट हँड साइडने तुमचा हायड्रोजन या ठिकाणी ऍड होतो. सो हियर यू विल गेट दिस प्रॉडक्ट विच आर देयर. सी हियर बघा, तुम्हाला या ठिकाणी प्रॉडक्ट दिसत असेल CH3COOH. नाउ दिस इज वन प्रॉडक्ट. नाउ दिस इज अ acetic acid, CH3COOH. Now this is the one product. So I think all of you get. Now there is a second product. Second product RR, that is a two alkyl groups, CHCOOH. Now this is a another product. म्हणजे बघा हा तुम्हाला दुसरा प्रोडक्ट सुद्धा या ठिकाणी दिसत असेल बघा. सी हियर, नाउ दिस इज ऑल्सो सेकंड प्रोडक्ट. तर या ठिकाणी आधी फायनल प्रोडक्ट या ठिकाणी जस्ट आय हॅव रिटन. सी दिस इज another product. This is a side product. या ठिकाणी just I have written this is a side product, and this is a RRCHCOOH. हा आहे बघा तुमचा तिसरा प्रोडक्ट. So this is nothing but a, okay, this is our third product. Now that is nothing but our main product. म्हणजे या ठिकाणी जो काही तुमचा मेन प्रोडक्ट जो आहे, now this is our main product, RRCHCOOH. Now these are also called as a dialkyl because it contains two alkyl group. So it's contain two alkyl group, that's why these are also called as a dialkyl acetic acid. But I use the acetic acid CH3. This I can write, this is a CH3 COOH. Now this is the acetic acid. एक हाइड्रोजन जर रिप्लेस केला, now this is the monoalkyl acetic acid RCH2COOH. Already we have discussed. Now this is the second one. Now that is nothing but that is a dialkyl acetic acid. Now we have seen preparation of ethyl acetate. That is our synthetic reagent. First one is a preparation from that reactions we have seen. That is a reactions मध्ये
its application. Reaction also called as its application. Now first applications, now that already we have discussed. Now that is nothing but a synthesis of a monoalkyl acetic acid. Second one is a synthesis of a dialkyl acetic acid. Now this already we have discussed. So remaining things, त्यानंतर सिंथेसिस ऑफ ज्याला आपण म्हणू शकतो सक्सिनिक ऍसिड आहे, ऍडॅपिक ऍसिड जे आहे ते आपण येणाऱ्या लेक्चर्स मध्ये त्या ठिकाणी बघूया. तर आजची जी काही आजचे जे काही लेक्चर्स आहे या ठिकाणी आपण त्या ठिकाणी स्टॉप करूया. कोणाला काही शंका असतील तर मला या ठिकाणी तुम्ही इफ यू हॅव एनी प्रॉब्लेम्स नाउ यू कॅन आस्क मी. काही अडचण आहे का तुम्हाला? काही जर असेल तर मला या ठिकाणी सांगा. We have again 2 minutes. You have any problems, any difficulty? काही डिफिकल्टीज आहे का? असेल तर मला सांगा. नो सर. ओके, ठीक आहे. थांबायचं मग आपण या ठिकाणी. कारण सक्सिनिक ऍसिड जर सुरू केला आपण तर सक्सिनिक ऍसिड काही 2 मिनिटांमध्ये होणार नाही. तर हा यामध्ये बघा पहिली जी काही स्टेप्स आहे, पहिली स्टेप ही सर्वच ठिकाणी कॉमन आहे. कोणती आहे पहिली स्टेप्स? अब्स्ट्रॅक्शन ऑफ अ प्रोटॉन बाय मीन्स ऑफ अ बेस. म्हणजे बेस काय करतो या ठिकाणी? प्रोटॉन जो आहे तो अब्स्ट्रॅक्ट करतो. ही पहिली स्टेप कॉमन आहे. दुसरी स्टेप आपण डिपेंड करतो तुम्हाला काय प्रिपेअर करायचंय, अल्किल ऍसिटिक ऍसिड, डायल्किल ऍसिटिक ऍसिड का सक्सिनिक ऍसिड का मॅलोनिक, म्हणजे जे तुम्हाला या ठिकाणी सांगितलेलं आहे. मॅलोनिक ऍसिड नाही या ठिकाणी, मॅलोनिक ऍसिडचा सेकंड पार्ट आहे या ठिकाणी. अल्फा बीटा अनसॅच्युरेटेड ऍसिड आहे, त्यानंतर ज्याला आपण म्हणतो बीटा कीटो इस्टर्स वगैरे वगैरे आहे. तर हे आपल्याला या ठिकाणी स्टडी करायचं. तर मला असं वाटतं की या ठिकाणी आपण थांबायला काही हरकत नाही. तर आपण या ठिकाणी थांबूया. मीटिंग जस्ट आय विल क्लोज दिस मीटिंग क्लोज करूया. हो सर. उद्या सुट्टी आहे बघा तुम्हाला रामनवमीची, पण तरी पण जर समजा लेक्चर्स वगैरे जर तशी तर सुट्टीच आहे, पण जर लेक्चर जर घेत असतील तर लेक्चर तुम्ही अटेंड करा.